السلام عليكم الزول في اللوان. فوالا على بالكم اليوم 17 اكتوبر 2018 واليوم الذكرى تاع 17 اكتوبر 1961. على بالكم وصرة هنايا مجاهدين صحاح تاع الصح ماتوا اللي هنا 1000 مجاهدين جزائريين قتلوهم هنايا. فرنسا تاع الوالد تاع ذاك الوقت يسموه موريس بابون طال الامر ما يقتلوا جزائريين وقصهم هنا في لاسال. فوالا هادوك هما مجاهدين تاع الصح ولاو الشهداء. فوالا 17 اكتوبر 61 راكم تشوفوا. هذا ماشي راكم تشوفوا ديبوتي دو ار دي ابي هادو اللي بنو هلال، هادو راهم يديروا الفتنه في لابيل. فوالا بيخلطوا الاسم تاعهم مع الذكرى تاع الشهداء ربي يرحمهم. هذه البلديه تاع باريس. هذا سان بريزون دي سيناتور تاع باريس. فوالا خاصهم هنايا في لاسال. فوالا ربي يرحمهم. لا ماناش باغيين اللي ماتوا في هذاك الوقت باه الجزائر تستقل. اليوم راهم ولادنا خوتنا راهم يموتوا في البحر فاني باه الشعب الجزائري يستقل. Nous avons 1,5 million de martyrs qui sont morts pour l'indépendance de l'Algérie et aujourd'hui malheureusement nous avons notre jeunesse algérienne, les Haragas, qui meurent pour la liberté du peuple algérien. Notre pays a été libéré mais pas le peuple. Le peuple est toujours sous la colonisation de cette mafia soutenue. عليكم السلام. soutenue par la France. واش راك الحاج لاباس؟ بخير غايا؟ راك داير؟ الحمد لله. وانت غايا؟ الحمد لله الله يهديك. سي لا بروميير فوا اللي جيت نحضر في هذا. اي با صافي بليزير صافي بليزير. لا بروميير في وجهك. والله يعطيك الصحة. انت زاعم ما كانش واحد يدير هذه المظاهرات هذه. الله يعاونك ان شاء الله. الله يعاونك. يعطيك الصحة. الله ينصرك. جي ان بتي ميساج. ان بتي ميساج من الفيديو. الور باغي معليش هادي الله يعطيك الصحة. فوالا راكم تشوفوا هنايا اللي ماتوا 1000 جزائريين. هذه ان شاء الله 1000 جزائري قاسوهم هنايا في لاسال كيما راهم يقيسوا الشبيبه الجزائريه في البحر المتوسط. فهمتوني ولا لا؟ يعني راكم تشوفوا بلي مازلنا ما استقليناش. يعني الشهداء ربي يرحمهم اللي ماتوا باه الجزائر تستقل. رانا نشوفوا بلي اليوم مازال الشعب تاعنا مازال ما استقلش وراه يموت في البحر باه يحلم يعني مستقبل يعني جميل. مازلنا ما وصلناش هذا الوقت اللي الشعب تاعنا يكون فرحان. فوالا راكم تشوفوا لي زالجيريان راهم هنايا. راكم تشوفوا الجزائر راهم كاع اللي هنا. السلام عليكم. السلام بخير غايا؟ الحمد لله الله يهنيك خويا يعطيك الصحة. خويا سلام الزول مرحبا بك. ريحت شويه؟ الله يسلمك شويه على بالك. الحمد لله. ما بغاوش يدخلوني الحبس البارح ما فهمتون ولا يا خويا انا وجدت القفه كي قلت لي راني وجدتها راها وجدتها لي راها مواجده ما كاينش مشكل. انا صحيح ما خليتش ما خليتش حتى الممات. راكم تشوف بكري كانوا يخوفوا في المجاهدين تاعنا ودوكا كيف راهم يخوفوا فيهم تاع اليوم. المناضلين راهم يخوفوا فيهم ساكن باسكو هاد الناس اللي راهم ضغط كانوا يخدموا مع هاد الناس اللي بكري كانوا نورمالمون هما اللي دوموندو لارشيف. باسكو الناس راني كنت نهضر معاهم كاين اللي ما على بالهم شحال ماتوا هنا. واحد فرنسا تقول 15 وكاين الشيوخ حضروا قال لك كاين 500 500 يبين وي. بصح شكون اللي نورمالمون دوموندي ليطا الجزائري؟ حنا ما عندناش شيطا، ما كاين حتى ايطا. راك تشوف كاين 5 ملايين ولا 6 ملايين الجزائريين. تبين لك باللي الجزائر التاريخ تاعها مزور. الحكومه الجزائريه ماهيش تقري في ليستوار فري. كاين ناس ما يعرفوش واش هاي المشكل اليوم. التاريخ باسكو التاريخ مزور. نورمالمون يقروا التاريخ، يقروا على 17 لانديبوندونس كيفاش جات الرجاله. هما يحاولوا يفابريكو تاريخ تاعهم اللي ما يمشيش. صافي البروبليم. وكاين هنا لي زونسيان هنايا راهم هنا اللي يقدروا يهضروا على واش صرا قبل العام اللي فات. كاين تلاقيتوا هنايا؟ هذا تفضل. لي زونسيان زيد فضلك خويا. السلام عليكم. شكون يقدر يهضر لنا واش صرا 17 اكتوبر 61؟
كان شاف معليش شكون يقدر يهضر لنا وسطرة؟ كان شاف il était chef معليش تحكي لنا وسطرة 17 اكتوبر ما تخافش الحاج. كان يدي نومبورت كوا 17 اكتوبر احكي لنا 17 اكتوبر برك الحاج. المنبر تاع اسمه هذا هو هضر معاه هذا الله يبارك. لا بعكك الشبيبه تعرف وسطرة. هذا كان مسؤول ماشي اليوم 17 اكتوبر 17 اكتوبر تاع 61. الحاج السلام عليكم الزول. شوف باسكو لي جون راهم يحوسوا يعرفوا واش صرا 17 اكتوبر 61. Les Algériens ne sont pas nationalistes. علاش بوكوا؟ Comme tu la guerre de l'Algérie, on a marché avec ça. Tu payes pas une fois, deux fois, trois fois, tu passes à la casserole, les autres ils voient. Après tu payes, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé 17 octobre 61 واش صرا؟ À 17 octobre 61, tout le monde, tous les Algériens le savent. Non les gens ما يعرفوش. توما لي La زونسيان اللي France, il كنتوا a هنايا. interdit aux Algériens en France de sortir d'Europe à partir de 8 heures. Les dirigeants des FLN, 8 تاع الصباح ولا 8 تاع ils ont الليل؟ donné l'ordre de sortir. وخرجوا يعني. Voilà. لا فلان قلت لازم Après, تخرجوا ils ont jeté. Les FLN, tous les Algériens sont des FLN. À l'époque oui. Il y a la MNA et la FLN. Après, la FLN, il est plus fort que la MNA. Ah ben, le 17 octobre, ceux qui avaient 24 ans comme moi, Oui. on pouvait courir, on pouvait tout. Et ceux qui n'étaient pas jeunes comme moi à l'époque, j'avais 24 ans. الله يبارك. Je pouvais courir, tout, mais pour ceux qui ne pouvaient pas courir, je faisais matraquer, j'étais dans la... C'est qui vous a matraqué شكون؟ Comment شكون اللي ضربكم شكون؟ Le CRS. لا بوليس تاع فرنسا تاع موريس بابو تاع الوالي. Le CRS, la police, tout ça. Ils nous tapaient dessus. ضربوكم وقاسوهم من بعد هنا في لاسان في البحر هنا Matraque, في tout, il y en a الواد. qui leur attachaient les mains, lui, j'étais à la scène. Ah oui, Ceux qui بالكردة. pouvaient courir, ils pouvaient se sauver comme moi, ils étaient Oui. jeunes, voilà. Et ceux qui ne pouvaient pas courir à l'époque, ils se faisaient قاسوهم tabasser. كيما الحوت يرميوهم في السام. وماتوا مساكن في البحر في الواد. طاب كي يجي واحد هنا هو وخوه رماوهم هنا في هذا السام. Mais là, je ne le vois pas. Je crois que son frère il s'est noyé. Il a eu de la chance qu'il soit. كان يجيك tous les ans نشوفه هنا. ان شاء الله نشوفوه ويحكي لنا واش صرا وين كيجي وكيقول لك. ان شاء الله. أنا نشوفه هنا. بارك الله فيك الحاج. وين. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. ودوك فرنسا يعني في هذاك الوقت لماذا قاستهم؟ بوكوا؟ Toute la politique algérienne. ماشي لا بوليتيك 61 شوف اليوم نهضروا تاريخ. La France, il a fait plus que l'Allemagne qui a fait aux Juifs. Est-ce que tu préfères mourir avec la chambre à gaz ou avec la torture? Qui c'est qui est mieux? Qui c'est qui est mieux? Moi, je préfère mourir avec la chambre à gaz. C'est plus doux. Voilà. Mais souffrir. Voilà. Donc la torture... Moi, La j'ai torture fait c'est plus 3 dur. ans كيما de وصاغس. prison. 3 ans de prison. Tu vois? هنا في باريس. Bien sûr. Ah, j'étais en France. Ah, moi, je suis venu 152. الله يبارك. Les Algériens, c'est des voleurs. Regarde comment ils dirigent le pays. C'est un pays arrière des mondes, c'est un pays plus riche du monde. صح سي فري. Arrière des mondes. C'est ça. بلاد غالية. Il y a même le choléra. C'est des dirigeants, ça. وانت يا اللي حاربت في فرنسا في هذاك الوقت كي تشوف الجزائر دوكا يعني واش رايك يعني تغيظك Français, il a fait, je te dis, plus que l'Allemagne افيك لي جويف avec les Juifs. Il veut, عذبوهم يعني. la France, il a pensé de supprimer le peuple algérien et prendre le pays comme les Blancs aux États-Unis avec les مع لي Algériens. زانديان كيف Tu vois, la politique. بصح هذو المجاهدين تاع الصح كيما انتوما في هذاك الوقت عذبوكم يعني بلا حدود سون ليميت. كي راك تشوف اليوم اسكو ما بقاو هذو المجاهدين هما راهم يحكموا في البلاد اليوم ولا كيفاه؟ سي لي ميم. Moi, j'entends pas. اسكو لي كومباتون Ouais. تاع بكري اللي ماتوا هنايا باغ واللي حاربوا فرنسا هنايا في باريس دروك كي تشوف مجاهدين راهم يحكموا في البلاد واش رايك؟ سي بيان سي با بيان؟ Bien sûr, c'est bien. Pour l'indépendance de l'Algérie, il a le droit d'un peuple. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'ils ont le même état d'esprit? عندهم عقلية واحدة؟ En tous les cas, pour moi, après on finit. Hein. Oui. Parce que moi, je suis politicien. الله يبارك. Après tout, moi, qu'est-ce que je vois? Oui, C'est mieux que l'Algérie maintenant, oui. dans le temps qu'il y a la France. Aujourd'hui, c'est mieux. Au moins maintenant. Bon, c'est pas développé, normalement, l'Algérie est développée. Parce Oui. que c'est riche. Il y a tout, le gaz, le pétrole, quand on a alhamdoulilah, de l'agriculture. Quand on a de l'argent, صح on travaille. c'est vrai. Bon,
Maintenant, quand même, il y a de l'eau, il y a l'électricité. Il y a un peu de choléra, mais il y a de l'eau, c'est vrai. Tout le choléra, on ne parle pas de choléra, c'est l'hygiène, monsieur. Les Algériens, ils travaillent en France, mais en Algérie, ils ne travaillent pas. Et pourquoi ils ne travaillent pas? Ils n'aiment pas leur pays. Ah bon? Les dirigeants, il faut payer normalement. Il faut payer normalement. Ils arrivent, tu vois, tout est cher, donc les gens avec 1 million, 2 millions, ils n'arrivent pas. C'est difficile, mais c'est pas facile. Et vous êtes optimiste pour l'avenir المستقبل تاع البلاد؟ Hein? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de l'Algérie؟ يعني كي راك تشوف المستقبل تاع الجزائر؟ انتوما اللي حاربتوا فرنسا في الوقت Moi, الثورة. je pense. C'est quoi votre vision? Est-ce que vous avez une vision l'Algérie, positive ou négative? Pour qu'ils changent. Oui, Inch'Allah. À mon avis, mon point de vue à moi, quand je regarde sur le plan international, il faut faire comme la Syrie et l'Irak. Faut tout nettoyer? Ah oui. هذول les anciens, même les anciens? Ouais, ils ne sont pas nationalistes. هذول اللي راهم يحكموا اليوم sont pas Ils ne nationalistes. travaillent pas leur pays. Donc اللي راهم يحكموا Ils اليوم ما ne عندهمش الروح pensent pas الوطنية. travailler leur pays. Ils pensent, prends l'argent, tu viens ici, t'achètes un tabac, un hôtel, un machin. يعني راك تقول باللي ما بغاوش يخدموا بلادهم يخدموا برك يدوا دراهم برك. C'est triste ça, non? Qu'est-ce qu'il dit, même pour la langue? Oui. Moi, عربية ومازيغية. moi ouais. je suis un Algérien. Oui, الله يبارك. Je parle un peu l'arabe. Oui. Mais si je suis intelligent, je parle l'arabe, le berbère, Bien sûr. l'italien, l'espagnol. C'est une richesse. Mais les Arabes, ils disent nous on ne prend pas Magir. Mais si, c'est la langue officielle, اللغة الرسمية. Oui, la langue تاريخية ورسمية, comme on Je suis dit. d'accord. Voilà. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas parler le Si, il faut parler l'arabe, le tamazigh, normal, عادي. Parce que, عليكم السلام. واش راك بخير غاية؟ الحمد لله. يعطيك الصحة. parce que les Continue, Arabes, continue. Non mais continue, continue. Vous Vous pouvez continuer, hein, c'est en direct. les Arabes, ça ne changera jamais. Les Arabes et les Berbères, c'est le même peuple, c'est le peuple algérien. Moi, je suis pas arabe, moi, je suis un turc. Normal. Vous allez bien? Très bien, et vous, madame? Vous rappelez de moi? Mais oui, évidemment. Yatek Saha. Voilà. C'est tout ça, on est tous le même peuple, le peuple Les algérien. Arabes ne se développent pas. C'est leur culture. C'est pas les Arabes, c'est la classe dirigeante. Là, واش راك بخير لاباس كي راكم دايرين؟ Vous allez bien? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. On est entre Algériens ici, avec le beau soleil, avec les anciens. Les anciens, يبارك فيك اللي داروا الثورة تاع الصح. Effectivement. واليوم عندهم النظرة يعني جديدة par rapport à l'Algérie. التراث تاع بكري dans le temps, mais maintenant. Attends, c'est pas pareil, c'est ça? Ils le volent, ils ont détourné 200 milliards de dollars. Et pourquoi ils volent? Ils achètent Pourquoi? des cafés. Allez, يسرقوا علاش? Pourquoi ils volent? Il faut avoir des preuves. Pour Parce dire. que c'est leur Si, on a des preuves, on a des preuves. Il faut avoir des preuves. On hein, a il faut toutes les pas preuves. parler. On a toutes les preuves. Ah. Sinon, on serait en prison il y a longtemps. Vous croyez, il faut pas ce qu'il est l'argent d'Algérien. Moi, je sais pas, monsieur. Moi, je me Ils lève. sont tous ici Je en fais partie Suisse. de la France qui se lève à 6 h du matin. Allah يبارك. الله يبارك. Bouteflika, il a un château en Suisse. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a le château. Où ça? On va À Genève, à Genève, à Genève. À Genève. واحد برك راه في لا سويس. À Genève. 50 millions de francs suisses. Il a acheté avec le nom de la République algérienne. C'est Ouiyahia qui lui a acheté, un cadeau pour se reposer, Et pour négocier pour négocier avec Israël. avec Israël. À l'époque de l'ambassadeur Jazairi. Ah, Jazairi. Idriss Jazairi. Mais non, faut pas dire ça. 2008. Moi, je me sens pas comme ça, Non, mais monsieur. non, mais non. Alhamdoulilah. Ils ont fait On voir- est des gens ils ont fait voir cultivés, cette alhamdoulilah. semaine, la Il Colombie. faut dire les Il y a Arabes. que des montagnes, il n'y a rien. Ils se développent. Développé. On est développé. Formidable. On est développé, on n'est pas des sous-développés. Non, non, le Maroc il se développe. Oui, allez, بسم الله. السلام عليكم الزول لي ميليتون واش راكم؟ لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. خير. الحمد لله صافي بلي نشوفوا لي زونسيان لي جون هنايا. منهم احنا نتعلموا عليهم فوالا، لي زونسيون. ونقولوا عليهم ان شاء الله. الحوايج المليحه نديوهم من عندهم واللي مش مليحه ما ينعتوها لنا هما ما نديروهاش ان شاء الله. فهمت؟ هذو بلا صحيح يرحمهم عندهم إن شاء الله. التاريخ. لا هذو ينعتوا لنا تاريخ صحيح. صح. مش تاريخ الوجداوي اللي كلحوا فينا درك كيما بوتفليقه وجداوي بعد الناسيوناليتي فرنسيه من بعد عاد التروازيام داها لنا الجنسيه الجزائريه ثم عطاوها له 62 63 هو حاكم البلاد. والرجاله كتشوفوا راني طايشوا لهنا ماتوا لهنا في الودان وماتوا في الواحد هو في الحمام تم كان تكيس فيها امه في الحمام
حكم لي كي زونسيان هنايا. اهلا السلام عليكم الحاج صافا الزول بخير. ما نعرفك. هذوك انا نعرفك لي زونسيان انتوما ما شاء الله. انا جزائري كيما انت رشيد. لا يبارك. صافا ولا بارك. وعلي الحبيب كنت هنايا في هذاك الوقت؟ واش صرا اكزاكتومون؟ قول سيدي يحكي لك. ماذا بك تحكي لنا؟ ولا احكي لنا انت. شوف راك على المباشر، راك على المباشر مع الشبيبه الجزائريه. راهي باغيه تعرف واش صرا 17 اكتوبر 1961 هنايا في سان ميشيل. ما تجي واحد Alors, avec toutes mes excuses, maintenant vous avez des milliers de personnes qui vont vous regarder. Je suis un citoyen algérien, comme tout le monde ici. Regardez, on est tous citoyens et citoyennes algériennes ici. Voilà, vous êtes en direct là. Un petit résumé. معليش الحاج نتعبوك شوية. Un tout petit résumé. معليش parce que là vous êtes en direct et il y a beaucoup de jeunes algériens qui vous écoutent. Mais راهم باغيين يعرفوا واش صرا في هذاك الوقت. معليش نتعبوك شوية. كيف معليش. C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé يعني واش صرا هنايا؟ حكيت له فوالا تعرفوك مسجل بزاف قبايلي مدن ذكي مدن بزاف تما نقولوا ذيك بوكو بيرسون سورتو لي جون بغينا تزرر شي ولا ذاك انت يسعى بزاف الغاشات انا سامحيني انت هضره كنت دو فوا بريزونسيال وكل اللي كنت راه هضره اسمي هضر دواكي واحد سنين جم بالنية حكيت له واش كاين كان تبارك الله فيك الوغ بصح سمع لي زونسيان مود دي سينما ماشي كنا الصباح كنا غداكي كنا نوسات الحمد لله نو صافي بليزير نو انت شكون شكواس نيوي داك نغلي درابو سمحي الحاج مام لي درابو لا عاد نيوي لي درابو نعلقيت مدلو زرانو كل شويه ضرير الوغ تعدينا سمي زرا لي درابو تقسين اشوي لا انا شو كذا ثورة من تشاسوك ديقار لان نمدل ثورة بزاف انا كتتابع عندي سيت مورت سورتو سيت مورت بغانا الزر لا شويه لان ذاكي لازم هاد شويه لان ذاكي اون 17 اكتوبر 61 باش هاد الزر شويه لان هات يقرا احكي لنا يعني واش كنت حاكم قدام سيلول كنت حاكمها يعني كان شاف انا كنت ريسبونسابل الله يبارك شاف دو سيلول à Paris à Paris oui oui الله يبارك assuré 92 à côté 92 oui chef de cellule وبعد طلعت chef de groupe وchef de groupe ils m'ont nommé باش نعقب permanent c'est le FLN hein la fédération de France du FLN هذاك الوقت voilà هذاك اللي حكيت له et la plupart c'était Arlabia c'était des Kabyles à l'époque hein à l'époque. Ici à Paris, la majorité c'était des Kabyles. Il n'y a pas la différence. Oui, mais la plupart c'était des Kabyles. Non mais c'est important. تعرف علاش؟ باسكو اليوم راهم يقولوا بغاو يقسموا البلاد. فلازم الناس يعرفوا باللي اغلبيه تاع الجزائريين اللي حاربوا فرنسا كانوا قبائل. نو علاه يقولوا حابين نقسموا البلاد. علاه يقولوا حابين نقسموا البلاد خاطرنا قبائل رجال. راك سي امبورطون سي امبورطون. مليون قبائلي تلقى واحد ماشي راجل ماشي كيما فهمت هما يحاولوا يطيحوا هذه تسمع عبالهم بهم قبائل. سي بور سا جو فو لو دير باش الشعب الجزائري يفيق باللي اغلبيه كان يعني التاريخ تاعهم يعني قبائل ولكن عندهم الروح الوطنيه الجزائريه. انا واش نحب نقول وي تفضل. انا واش نحب نقول ما تسمعوش الناس تاع اللي خارجين في الغابه نمشيو نخدموا توا يا با لا ديفيرونس ما كانش عربي ولا قبايلي ولا شاوي ولا جزائري على واحد جزائري كيف يعطيك الصحه. عندنا كاين واحد وهدر بيان سور لي كابيل لي شاوي ايفيدامون بيان سور لي بيربر يا با لا ديفيرونس علاش اللي قلت له جو من الجزائر نورمال جو الصباح les ministres, tu vois. C'est pas des ministres, des responsables. Les responsables. زعما. Mais quand même le ministre يدير يونا كيل. ولا واحد الدرابو نديرو تدي وين راه. لو كنا ديوني درابو نعطيه. الورتورة. نورمالمون سانو إلا بلاكا كي تجان دي تمرت نورمال. لا بلاكا كي تجان دي تمرت كفرنت. نورمال تسيلي نو. نورمال تسيلي قني. نو سا با ريان دير. سي. نو. انا قنيتي كيف. الحركة خدمت لا بلاك الحركة خدمت لا بلاك سيلي تيمساو. هو ذاك كنا نصوفون با. مد هضرنا فيها في اللي حركة. يحركوا ندير
الوغ سي فو بيرميتي تقدر نهضر بالعربي كيف خلص شوف بايليه عربيه فرنساويه انجليزيه نورمال عادي كان بزاف اللي مشاو لونغ الجيريان اوفيسيال المجاهدين يسون با او كورون المسبلين اللي خلاو الدنيا خلاو الدنيا تيوا خاطر ما يقدرش يدخلوا الغابه ولا ما تجيبش المكحله ما تقدرش تمشي معاهم. شاهد حال تاع روحك برا صح. تيوا ومن بعد يديروا البطل السيفيل والسيفيل هذه يولي يهرب هو وولادو يولي حالتي فهمتني درك هذا هو الحكايه مي درك اوني انديبوندون نورمالمون يا با حالتي ولا شاو ولا قبايلي انا عندنا العالم واحد بيان سور الحمد لله نحمدو ونشكرو وما كاش واحد اللي يهضر بصح كاين اليوم يقولوا باللي العلم هذا سي بور لي فغي الجيريان سي با بور لي حالتي بصح سي بور لي الجيريان توش فوالا بصح كاين اللي هم يقولوا كاين اللي هم يهضروا يقولوا القبائل حبوا يقسموا البلاد فهمتني كاين اللي هم يهضروا هم يقولوا باللي القبائل حبوا يقسموا البلاد سي لي سيونيست كي فول سا كي فون لا باغاي ان الجيري فوالا لي سيونيست لي جويف فوالا سو كي فول فوالا اللي ما يحبوش البلاد فوالا سي با l'Algérien بيان سور هذا هما اللي يحوسوا يهبلوا البلاد. الحاج عندي سؤال في الوقت الثوره هنايا في باريس قالوا باللي الجزائريين قتلوا بعضهم بعض FLN امينا تاع مثال الحاج وكانوا اللي ماتوا 10000 جزائريين قتلوهم بين 54 و 62 هنا في فرنسا. تقدر تحكي لنا واش صرا؟ Pourquoi il y a eu la division entre les Algériens? Pourquoi? Non, moi j'ai pas vu. Parce que le FLN ils veulent l'indépendance, une vraie indépendance, pas comme Salih El Hadj, le barbu là. Pour ça je voulais avoir son témoignage de l'époque. معليش احكي لنا qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu la guerre بيناتنا بين الجزائريين بين ال FLN؟ نقول لك علاش؟ خاطر كاع لي فوازان يحوسوا باش يفرقونا. وي ها مسالي الحال راجل هو اللي يكون الاول هو اللي كون لكم كاع هو اللي علمكم السياسه هذاك الوقت كلاو وشبعوا الكرش ديالو هو من بعد يحوس يبيع البلاد بغى يبيع البلاد هو هذا السؤال برك نحاول نفهم واش صرا في هذاك الوقت تمثيل وي هو كان ديما كان في الحبس هو دائما فرنسا دخلته الحبس دخل الحبس بليزيور فوا ميم كاع يزون مانيفيستي داروا ميم ان ديسك دخل الحبس وقتل ودار حتى حاجه فعلا ما تفهمتوش بين الافلاد والاملا واش صرا؟ نو املا موفمون ناسيوناليست الجزائر سي الناس كيحوسوا باش يفرقونا بعضنا قلت لهم يا ريان دو سبيسيال حنا وبعضنا باسكو كاع تعلمتوا عند مثالي الحاج بوطيا فتح حماد بن بله بالبلعيد كاع يعني تعلمتوا مع مثالي الحاج كيف ما تفهموش من بعد وتقاتلوا بعض كل واحد يحوس يفهم روحه اسكو مشكل تاع كرسي ولا حاجه اخرى؟ اسكو مشكل تاع كرسي ولا حاجه اخرى؟ اسكو سي ان بروبليم دو بوفوار؟ يدوزوا على الكرسي سيتو كرسي سيتو قلت لهم يا ريان دو سبيسيال دونك سي ان بروبليم بوليتيك بريزون دونك لو بروبليم تاع الثوره مازال حتى اليوم كيف مشكل واحد على الكرسي سي با كوم افون سي كو لا ديفيرونس ماتنون سي امبيكابل ماتنون سي بيان وي على خيرين على شنو نقولوا نورمالمون نتفقوا بعضنا ان شاء الله ما يكونش لا ديفيرونس بعضنا ان شاء الله هذا هو الهدف تاعنا كاع في الاوبجيكتيف راك قبايلي وانا عربي كاع كيف على بواحد ما كانش لا ديفيرونس فيف لالجيري فيف الجزائر بارك الله فيك الحاج بارك الله فيك يعطيك الصحة اللي هدرت انا يعطيك الصحة صافي بليزير كي حكيت لنا واش صرا في ذاك الوقت انا حبسوني هنا في لاري دو مترو وي ثورة وجيت نشوف لا فامي ديالي حبسوني اللي مسالي من بعد جاب لي ترك جاني تدير قلت له ما قريت جاني تدير وكان نسيب ديال بابا الله يرحمه الله يرحمه بعد جاني
جاني محمد جاني خلاص صافي نديه قلت ما نديش. انا نقول لكم راني واعر مي ضربه من بعد كيفاه قلت له ما نديش ما قريت. قلت له جاني تديه وتمدير واحد يقرها لك الافريه هذه. قلت له ما عنديش كونفيونس باش يقروني ويفهموني. قلت له ما نديش ودرت يدي في الجيب. هو يحسب عنده حاجه في يدي ومن بعد قال له هاتي هذه هي قالت له خليه يروح. وانا دخلت المترو ونمشي بهذه قلت له ولي في ضربه خليني انا وحدي. ماشي حاجه سهله. ماشي سهله. صح. واحد اللي ما يخلص في الصوره يديوه يقتلوه بوريان ديتو. احتضروا كاع الناس اللي قالوا تبارك الله. وعندي سؤال دروك الدوله الجزائريه تعطيكم يعني لا غوتريت تاع مجاهدين لي زونسيان مجاهدين ولا لا؟ كاين بيتهلاو فيكم شويه ولا لا؟ Pour les faux moudjahidines, oui, on leur a tout donné. Et les vrais? Et les vrais non? Les vrais, non. Les vrais, non. Vous n'avez pas de pension? Non, il n'y a rien du tout. Ouais, loin, taureau. J'ai tous les papiers Oui. et Derek, non. Ah oui. Normalement. قال لك هو قال لك دوها لنا لي فو مجاهدين. سي لا لي فو مجاهدين. دورو ما طولكش بس 62. والو. Aïe aïe aïe. J'ai fait 3 ans de prison en 53 et en 57. Un an avec mon père, 2 ans avec ma mère. الله يرحمه. C'est des anciens moudjahidines. J'ai même pas fait un papier et j'en veux pas. Alhamdoulilah, Rabbi عطاني الخبز نتاعي. Je veux pas de leur retraite ou de leur bazar. Mais c'est votre c'est légitime. À partir du moment où vous avez contribué à la révolution algérienne, من حقك يعطوا لك نورمال عادي. Et normalement, je suis aussi un ancien moudjahidine. 3 ans de prison j'ai fait avec mon père. Bon, à l'âge de 8 ans, j'ai fait 1 an de prison. Ils vous ont mis en prison? Avec mon père, oui. Et c'était où? À Clermont-Ferrand. Au centre de la France. Dans le Puy-de-Dôme. Voilà. Donc قاعدين يدخلوا في الحبس مع دراري تاع 8 سنين. مع بابا ما عندوش وين مع من يخليني. Je savais pas بلي كانوا يدخلوا دراري في الحبس. Alors je suis là devant vous. Oui, Donc la France a fait emprisonner des enfants. Exactement. On les a massacrés, on les a tués les enfants algériens. والله هذه jamais سمعت. انا شفت واحد في البلاد خرجوا كرشو هكذا يدير في البلاد هذه كرشو خرج هكذا طفل عنده 12 عنده 12 في عمره كرشو هكذا خرج يماه تبكي عليه هكذا وهو يقول لي يماه ما تبكيش ايما بعيني انايا هذه بين 53 حتى ل 57 في جرجرة جهة التزمالت رحت لثما وي وبت فيها مع القيطون اي بهلال رحت لي بهلال وي اكزاكتومون على بالي بك رحت يعطيك الصحة ثم يمالا اي 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 ثم يوصلوا المجاهدين ثم يدخلوا المجاهدين ثم اللي ينحيوا الصباط نتاعهم يبهلال بالشرا هذه يبهلال قال لك حقهم داو لي فو مجاهدين. انا لو كان الجوفرنمون الجيريان يقول لي ورينا الكلاب هذا واللي فو المجاهدين هذا نديهم للديار كاع نوريهم هذا فو مجاهد هذا نوري لهم كاع اللي فو مجاهدين هما اللي فو مجاهدين هذاك نوري لهم انا نعرفهم انا كاينين من في الدشان تاعي الكاس الماء ما مدوهاش المجاهدين كاس الماء والله ما مدو كاس الماء انا ندير لهم لا سمول باش يديروا لنا الخبز ويردوني في الديار يردوني حتى نبعث يروح باب سبيل الله يجيب الخير ça fait mal au cœur والله ça fait mal au cœur. Et là, je suis un enfant prisonnier algérien. Anna Houa. Vous avez les papiers de l'époque quand ils vous ont mis en prison? Non, non. Mais c'est pas de sortir, hein? Par l'administration, oui. Ouais, je peux les trouver à Clermont-Ferrand. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est important.
بور ليستوار تاريخ هكاك باه الشعب الجزائري يفيق واش صرا في هذاك الوقت. انا نقول لك صح. moi personnellement je suis pas là en France pour faire la nationalité française et je ne suis pas à vendre. Voilà. Et je suis fier d'être algérien et je resterai jusqu'à ma mort algérien. Voilà. اللي ما عجبوش الحل يضرب راسه الحيط. من هذوك اللي داروهم. ربك. فوالا. هذوك اللي يكونوا مجاهدين هم هنا جاوا شراو ليبيا. على بالي بهم على بالي. شراو ليبيا هما يتمتعونا. على بالي بهم. ولاد الحركه يقول لك بابا مجاهد. على بالي بهم. ولاد الخبثه. واحد منهم عنده دار روح قول له خرج روح. روح قول له خرج من هنا. راك كريم. Ça fait mal au cœur, wallah, ça fait mal au cœur. Moi, j'étais pas à la télévision. Hein. Oui. Il y a 2 ans de ça, même l'année dernière. Oui. Vous avez raconté. Hein? Ouais. Tu vois. C'est bien, c'est important pour l'histoire. Voilà. C'est pour ça que c'est important. C'est très important. Tu vois. Pour l'histoire. Même أنا شد واحد نخدم أنا وياه عاتبوه بعدين ما دينونسي. علاش؟ ما يقدروش يشدوني. انا نمشي وحدي صوره. يهديهم بربي ان شاء الله. وقت تروح البلاد؟ اليوم الجاي تروح البلاد؟ صافي دوم انه الشهر هذا اللي ولي. وضربك النظره تاعك كي تشوف البلاد تاع اليوم كي كانت بكري مليحه مش مليحه واش رايك؟ خير مليح العباد ديالو اللي ماشي مليح. العباد العباد on voit pas de français, on voit pas de harki. C'est le principal. Peu importe qui commande l'Algérie. Bon, vu que je vois pas cette racaille là, cette race, sale race. يسووا لي حالتي aujourd'hui. ها؟ وراهم. راهم هنا. لا عادي ما كانش؟ ما كانش. والله كاينين. ولا يسيروا قول. استغفر الله يا ربي ملاني كاين. وشكون اللي بغى يخربط البلاد نقسموا قبائل وحدهم الشاويه قسم باباهم. L'Algérie, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas de 36. Ah oui, c'est pour ça que l'Algérie, il n'y en a qu'une. Et les Algériens, on les emmerde. Voilà. Moi, en premier, je les emmerde. Je suis algérien, fier d'Algérie. Il n'y a pas d'عيب كي ما يعرفوش عيبهم. نورمالمون نتفقوا بعضنا. لانديبوندونس الحمد لله شدنا العلماء شحال اللي ميت فيهم. Mais c'est difficile, déjà في الوقت الثورة ما تفهمتوش بين الإفلال والأمانة. سي بور سا دوكا عندنا المشكل واحد. سي بور سا نقول لكم لازم نتفقوا بعضنا اللي كاين نحيه ما كاش لا ديفيرونس. واحد اللي يكون حركي كاين بزاف اللي مشاو بالخر كما حكيت لكم. تيوا لافير اللي كلاسي سي فيني. انت خويا وانا خويا وانت خويا كيف لا ما كيف. الحاج اسكو راك تتبع شويه السياسه تاع اليوم في البلاد؟ تتبع شويه؟ تعرف ود عباس؟ ود عباس جمال ود عباس. جمال تسمع به؟ ما نعرف عباس تقول. جمال ولد عباس مجاهد هو يقول بلي هو مجاهد. راه يقول اسكو تعرف سعيد بوحجر حتى تعرفوا؟ سعد بوحدر هضروا عليه ما مشات لي السمانه. فوالا شوف في زوج مجاهدين في زوج بس راهم يدابزوا الحرب بيناتهم بور كرسي بور البوفوار. واش رايك؟ سي با بيان. والله 2018 والله حتى واحد منهم هز المكحله في الثوره هذا. اولاد الكلاب كلهم والله حتى واحد منهم ما هز المكحله. راهم يقولوا باللي هما مجاهدين. راهم يقولوا انا جلي كوني لي فري مجاهدين الله يرحمهم. الله يرحمهم. اراهم في المقبره نتاع الشهداء. صح. هذوك هما المجاهدين. 200 كاع. لا اللي يقول لك دروك اليوم انا مجاهد كذاب سراق. اللي يقول لك انا مجاهد اللي يحوسوا لي كرسي برك يحوسوا الكرسي. انا مجاهد ماتوا الله يرحمهم. الله يرحمهم كاع. ان توكا بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. ميرسي تمام. انتريسون دير هذا تبعها تو سمو.
هذه تاع خاطر 61. دوك شوف غير بسيسي بالعقل دوك التخلع. في بلادي في الصفه كاين واحد شيباني ديجا دوك يفوتوا. هو بور جوردي سي بون. فيلم في الجزائر. درت غير اللقطه باش تعرفها. هيا نوليو للبشره هذيك. بابا سي لو فيلم كومبلي. يعطيك الصحة. هيا نوليو للبشره هذيك نتاعنا. هيا نروح افيك بليزير نورمال. ليش عارفوا كان يخلوني نروح؟ يخليوك. جو سي با. على بالك عابين ولا ريزيدونس سورفي تحت اقامة جبرية؟ يخليوك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله والله بك بليزير. رشيد عندك بزاف ما درتناش مظاهرات في البلاد. هيا بسم الله راني رايح. هيا وين ان شاء الله وين رايح؟ هيا بيان. هيا تروح. بسم الله الجاي ان شاء الله. وين بلاصه بصح؟ كيما بغيت. انا ما الجزائر واسعة ما شاء الله. وين بصح وين؟ كيما بغيت تمر راست عين صالح اليزي عين كذاب. الجي خير. الجي ثاني قاعد. ندير المقام تاع الشيء. سي بون افيك بليزير. الحمد لله. صافا اش افيك بليزير. ان شاء الله. شو الرجل في البرد هذا؟ مليح. كيكون ثلج. الثلج فادي روحوا افيك غون بليزير ان شاء الله في الجبال يا افيك بليزير افيك بليزير يعطيكم الصحة. سي محمد واش راك؟ لاباس؟ بخير غاية عليكم السلام يعطيك الصحة هذو الفلاك. فوالا لي الجيريان لا جونيس لي زونسيان لي جون فوالا رانا هنا. علاه في البلاد ما يديروش حتى حاجة 17 أكتوبر ما يديروا والو 17 أكتوبر. وي تفضل. باغي ندير حاجه نقول لهم فوالا لي فوايو راهم هنا شوفوا لي فوايو واش يديروا. وراشد نقاز اللي قلت لهم بيسيله واش راه يدير. رانا كاع كيف وراشد نقاز عطاني عاود ثاني عطاني العهد بلي راه مع شهاده يخسر ماله ودينا. حاملنا لي زونسيان مجاهدين ما سي شاء وي كي الله. دون سافي بور لا نوفال جينيراسيون قاعدين نربح. انا كاع هنايا خمو والحكومه وكاع. لا بيبيوتيك. يعطيك الصحة هما لي زونسيان. لي ارشيف. هاي زون دي لا فيريتي الحمد لله. C'était déjà les Savoyards. رانا هنايا. Les gens ils savent rien du tout. Les jeunes, جونا les trois quarts des jeunes ils ne savent pas si سي c'est بور passé انا réellement. انا بغيت باللي هادو لي زونسيان يحكوا لنا واش صرا. Ils l'ont vécu, Oui, ils l'ont important. vraiment vécu quoi. Parce que les jeunes de maintenant c'est du beurre, c'est la confiture. Ouais, c'est vrai, des jeunes de 15, 14 ans, 18 ans, ils savent pas le 10e qui s'est passé à Paris et en Algérie quoi. انا سي حكاني فغي وي تفضل. انا حكاني واحد نعرفه مليح ذبحوه المجاهدين ولدو حكاني بابا دار هكذا دار المعركه لهيه دار المعركه لهيه ودفنت على وجهه. هاي هذه واش من عام هذه؟ ها فوالا كم تشوفوا لي الجيريان. فوالا. Oui. Bonjour. Je me doutais que c'était ça, la commémoration des événements d'octobre 61. Exactement, du 17 octobre, oui. À l'époque, c'était le préfet Maurice Papot qui avait donné l'ordre de jeter à la Seine les militants pacifistes du FLN pour l'indépendance algérienne. Voilà. Je connais ces tristes... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que citoyen français? Ah bah, c'est lamentable et que ça témoigne d'une époque heureusement révolue, mais qu'il faut faire attention. Ça peut recommencer d'après vous? Pas aujourd'hui, mais demain peut-être. Si on n'est pas vigilant? Voilà, il faut être vigilant. Donc, commémorez bien. Ben, c'est gentil, merci. On le fera ensemble la prochaine fois. Merci monsieur. Hein. Madame, salam, Azzour, ça va? Frère. Alors, واش رايك تشوفي لي الجيريان كيما هاك؟ انا حابه نشوفهم كثر. moi je pensais que 7000 Algériens يجيو اليوم 7000 على ما يجوش على ما يجوش. راني رايحه نهبل je sais pas. J'étais en train de parler avec le monsieur. On n'est pas informé, on n'est pas assez informé. Pourquoi? La belle au 17 octobre. On connaît le 17 octobre quand même. C'est de bouche à oreille, en fin de compte. Il n'y a pas de courrier dans les boîtes à lettres, on n'est pas informé par rapport au consulat, il n'y a rien du tout. Quoi. Nous, moi je suis venu ici, c'est par rapport à la radio. Hein. Il y a une année, je faisais la vaisselle plus ou moins, j'ai mis la radio Beurre, il parlait de ça. C'est là que je suis venu, c'est après de la radio, grâce à la radio. Mais par rapport au consulat ou l'ambassade, on n'a pas de courrier comme les associations espagnoles. Le consulat n'envoie pas SMS par exemple. Les associations espagnoles, ils ont des informations, ils ont du courrier à la boîte. Nous, on n'a rien du tout, on n'a rien. Donc le consulat, il ne vous envoie pas un SMS pour commémorer le 17 octobre? Un SMS ou un courrier, quoi. Oui, tout à fait. Il y a des chibélis, ils ne savent pas les réécrire, un exemple. Ça, c'est vrai. Mais normalement par courrier, quoi. On est tous enregistrés au consulat par rapport au niveau du passeport. Et quand il y a des événements comme ça, plus ou moins dispatchés dans Paris, c'est là qu'il faut disposer. Là, il y aura plus de monde, comme a dit la dame. Mais là, c'est dommage parce que c'est vrai, il y en a qui ont été jetés ici, à droite et à gauche, plus ou moins par rapport à l'époque qui s'est passé. Mais normalement, il faut une grande réunion à une seule place, si vous voulez. Un matin immémoré,
les maires ou les ambassades qui viennent, Voilà. les mairies ils Donc, il faut viennent. venir aux ambassades, aux maires. Et il faut un endroit spécifique pour que tous les Algériens viennent en masse, quoi. Là, vous allez voir des anciens défunts, parce que les anciens défunts, la plupart, ils sont tous morts. Ah ben il y en a encore là. Non, mais il y en a très peu maintenant. C'est bien parce qu'il faut témoigner les anciens, les vieux. C'est eux qui ont les archives dans la tête. Bon, un jeune, il n'a pas vécu ça. Oui, nous, par rapport à nos parents. On parle à nos enfants, on parle de ça. Mais les anciens qui sont vivants, je parle. Ceux qui sont encore vivants, comme M. Non, Benny. normalement, C'est eux qu'il faut on vraiment met interroger. Tout le monde, toute la France, au courant de ce. C'est un, pour moi, c'est un génocide. Un génocide. Je vous dis la vérité, c'est un génocide. Le président voilà, turc, normalement, il on avait devrait. dit, Sarkozy, vous vous rappelez? Il avait dit au président turc, comme il s'appelait, Erdogan, 2012. Il avait dit de reconnaître le génocide en Arménie. Oui, Et il avait dit la même chose à Sarkozy, de reconnaître le génocide en Algérie aussi, et en France. Mais il n'a plus rien dit, Sarkozy. Et c'est la vérité, quoi. Parce que nous, on reconnaît par rapport aux annonces qu'ils ont fait les Juifs. Et en plus, les Juifs, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas bon qu'à donner l'ordre à tous les policiers de les arrêter. C'est les Français eux-mêmes qui les ont arrêtés, ils donnaient au SS, quoi. Dans les camps de concentration, nous, les musulmans, on n'a jamais fait ça, nous. On n'a jamais fait ça. Même dans l'histoire de la mosquée de Paris, de l'époque, quand on leur a donné le terrain, le terrain pour la mosquée de Paris, pour les musulmans qui étaient venus pour des causes ici, défendre les Français, bleu, blanc, rouge. 1925. C'est là qu'ils ont fait la mosquée de Paris. Mais à l'époque, il y avait la clinique aussi, il y avait un hôpital musulman à côté. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire. Et tu as des musulmans, ils faisaient même des papiers. Ça va, ça va bien. Ils faisaient même des papiers pour les juifs, ils les mettaient musulmans. S'ils se faisaient contrer par un Allemand, et on regardait sa identité, musulman. Ah, toi musulman, il laissait passer un exemple, quoi. On les protégeait aussi, toi, indirectement. Mais maintenant, c'est nous les méchants. Toi, ils ont mis la roue à l'envers. Maintenant, c'est les musulmans, c'est les intégrés, c'est ceci, c'est cela. C'est nous les méchants. Et que c'est tout à l'envers. Eux, ils ne reconnaissent pas le mal qu'ils ont fait, toi. Ouais, mais maintenant, quand on entend il n'y a plus de vrais débats comme à l'époque à la télévision. Avant, il y avait des vrais débats à la télévision. Sur l'histoire, sur tout, des mémorations. Il n'y a plus rien maintenant. C'est toujours les mêmes têtes à la télé, ils sont envoyés là-bas comme un boomerang. On va poser la question à madame. Alors, comment on peut faire? لازم نديروا des débats, de gros débats. De gros débats. لازم نديروا des livres sur ce génocide parce que nos enfants ils sont morts gratuitement, comme ça, c'est-à-dire ils étaient innocents. Voilà, nous, par exemple, voilà, j'ai mon fils qui est là, oui, mais je leur parle de ce qu'ils ont fait ici, ce que nous ont fait. Oui, bien sûr, c'est l'histoire, c'est dans l'histoire. En plus, nous, on ne va pas sur les plateaux de télé, on ne parle pas, on ne dit rien. C'est étouffé. Voilà, c'est étouffé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les autres? Ils disent... Voilà, ils disent que laissez-les. Tant qu'ils ne parlent pas, les musulmans, tant qu'ils ne parlent pas, tant qu'ils ne sont pas... ils nous croient qu'on est vraiment bêtes, quoi, bêtes. Oui, voilà. Alors, laissez-les, ils disent rien. Il faut faire quelque chose pour la communauté algérienne ici. Il faut taper fort. On a nos enfants qui sont des ingénieurs en aéronautique, des pilotes. On a... Voilà. Il ne faut pas montrer des chirurgiens, des non, de ce non. côté, Et là, il faut que on fait quelque chose, un grand groupe, un lobby musulman, voilà. Ou comme un CRIF musulman. Voilà, on fait ça. Il faut faire ça. Parce qu'on est nombreux, on est la deuxième religion en France. On est plus que 8000 ou 7000, 8000 même plus, on est plus. Ils ne le disent pas. 7 000, oui. Voilà, ils disent 6000. Oui, c'est énorme. Donc, il faut qu'on nous respecte. On ne marche pas tout le temps sur la tête. Ça y est, là, c'est bon, stop à tout ça. Mais quand Non, mais c'est vrai, comment on n'arrive pas à persister à la télévision ou avoir une masse populaire algérienne? Tu sais, je sais pas, quand il y a des autres pacifiques. Algérienne, maghrébine, oui, peu importe. Mais des fois, eux, quand ils manifestent, c'est par milliers, quand c'est des Français pour une grève ou quoi que ce soit et tout, même pour les autres associations. Mais les Algériens, on les voit pas. On les voit pas. Il y a pas. Pourquoi on fera pas une autre marche pacifique, comme en 61? De se réunir et faire la même chose avec des bonnes rôles et reconnaître ce qui s'est passé. Là, ça va faire tilt à la télévision ou même par les gens. Il y a des gens, quand ils nous voient, ils nous posent des questions, les Français ou Japonais ou Allemands. Il y a de la curiosité, les Allemands, ils vont parler. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Bon, il comprenait un peu le français. Je lui ai expliqué de la graine jusqu'à maintenant.
Voilà, il ne le savait pas non plus. Il y avait un anglais aussi. Je vais parler ici, il comprenait le français un peu. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé par rapport à la plaque, ce qu'ils ont jeté aussi dans la Seine. Ah bon? Mais il ne savait pas non plus. À part prendre des photos sur la Tour Eiffel ou Notre-Dame, à part ça, c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? On va poser la question au Jodab. Moi, j'ai l'impression à la télé française, on passe que les gens qui les arrangent en fait. C'est qu'on bloque en fait les gens qui parlent vrai, ça dérange. Donc à mon sens, ça les dérange, Alech? Ça dérange parce que donc on n'aime pas faire éclater la vérité, quoi. On n'aime pas faire, on va étudier aux enfants, raconter ce qui s'est passé de vrai dans nos enfants. Ça fait l'histoire en fait. C'est une histoire commune entre la France et l'Algérie, donc c'est quand par exemple le génocide nazi, on parle tout le temps. Hein, la misère, concernant la communauté juive, on parle tout le temps de ça. On parle tout le temps de ça et on parle à la télé, etc. Par contre, tout ce qui, par exemple, génocide, crime de guerre commis contre les Algériens pendant un siècle écart, donc on n'en parle jamais. Et dès qu'on a un qui ouvre un peu sa gueule ou qui parle vrai à la télé, donc on le coupe, on ne lui donne même pas la chance, je pense. Donc, laisse-le, monsieur, laisse-le. Donc c'est à ma connaissance, c'est ça. C'est qu'on ne laisse pas les gens qui disent la vérité, ou les gens qui veulent informer, donc la vraie histoire de l'Algérie, la France, ou les autres populations, par exemple, parce qu'il n'y a pas que l'Algérie aussi. Hein. Donc on n'aime pas que ces gens parlent, ou ces gens apparaissent, les jeunes comme nous, quoi, par exemple. Donc la parole est étouffée. Carrément, ouais, c'est qu'on choisit à qui on donne la parole. Moi franchement, j'y crois ça, parce qu'on va à la télé, on n'a même plus envie de regarder la télé en ce moment. Parce que on dirait que c'est choisi, c'est calculé, c'est manipulé, etc. Donc dès que... Non, jamais. Donc on n'entend jamais. Si le médecin pour le travail, pour les gens comme toi, pour le travail, par exemple pour les jeunes. Oui, pour les jeunes issus de l'immigration, on a du mal en fait à exercer les postes clés. Faut dire la vérité. Ils aiment bien voir ces gens issus de l'immigration faire les petits boulots de merde, plus ou moins du mot. Qui seront toujours dans la bas de gamme, donc la classe basse, etc. Donc dès que tu as un diplôme, dès que tu as des études supérieures, donc franchement, moi ça m'est arrivé, moi je parle aux connaissances de cause, je ne parle pas comme ça parce qu'on m'a raconté, moi je l'ai vécu en fait. Moi je suis quelqu'un qui a fait des études, Bac plus 5, j'ai un master INAC, École nationale d'aviation civile, mais je rame quoi. Je travaille à l'aéroport. Ouais, je sais, j'en ai fait que des petits boulots en fait. Ouais, j'ai parlé de master. Donc j'en ai fait que je suis là en France depuis, je suis de double nationalité, je suis fier d'être français, j'aime la France. Je suis fier d'être algérien, c'est mes origines, je peux pas le nier, c'est normal. J'aime l'Algérie. Exact, j'aime l'Algérie, c'est jeudi, ouais, c'est normal, je suis algérien, on peut pas, je suis. Et comment ça se fait? Mais j'aime la France aussi, j'aime la France. Dans l'aviation. Donc, je l'ai eu en 2007 mon master, déjà pour vous raconter, déjà pour avoir un stage à l'époque pour en fait valider mon master, déjà j'en ai ramé 8 mois. Bon, j'étais à Toulouse avec ma femme, je suis obligé de rentrer sur Paris et qu'il fallait que ma mère elle intervienne avec un député pour que je puisse trouver un stage. Bien sûr. Tu étais le premier dans les moyennes. Ouais. Donc j'avais 14. Il était le premier, il avait 14,5 de moyenne et il y avait d'autres jeunes d'autres jeunes français qui avaient 9 de moyenne et 8, ils ont eu tout de suite leur stage. Mon fils, non, il l'a pas eu. Franchement, j'ai un truc, franchement, le nom ça gêne, moi, je dis la vérité. Avant, je croyais pas. Moi, je suis pas là pour pleurnicher derrière genre le racisme, machin. Mais ça existe de vrai. C'est-à-dire, on te met des bâtons dans les roues pour que tu avances pas. C'est normal. C'est clair et net. Donc, du coup, après le master, j'ai eu quand même. J'ai eu 14,5 de moyenne. Bravo. J'ai pu faire mon mémoire à Toulouse dans un petit cabinet de aéroportuaire. Et Toulouse, c'est une ville aéronautique. C'est la capitale aéronautique d'Europe, on l'appelle comme ça. Donc après, je retournais sur Paris, impossible. J'ai eu des entretiens. Hop, oui, t'es bien, machin, mais bon, malheureusement, on n'a pas. Donc en 11 ans, vous n'avez jamais travaillé dans l'aéronautique? Jamais. Grave, hein. Après, à la bête des CV Air Algérie. Air Algérie. Oui. Bah, c'est encore. Avions comme ça. Écoute, franchement, c'est encore. Pourquoi pas? Bah, je dis un truc, c'est un peu plus compliqué à Algérie. Pourquoi? Bon, parce que, bref, on va. Bladek. C'est normal, j'ai essayé à Algérie, je vais vous raconter si vous voulez. D'accord, on va essayer de parler. On va mettre les cartes sur la table. En fait, en 2002, j'ai eu mon diplôme à Blida. J'ai eu mon diplôme en fait d'aéronautique, Institut d'aéronautique de Blida.
ingénieur bac plus 5, mais j'étais élève officier actif, j'étais engagé militaire. Bon bref, bon, tout ce qui se passe, on sait ce qui se passe sur le bled, le mépris, etc. Donc j'ai demandé une radiation, car Algérie m'a proposé un poste à l'époque. L'armée, ils n'ont pas voulu malheureusement. À Algérie, à l'époque. Mais sauf que j'étais côté armée, côté militaire, donc j'en pouvais pas. Il fallait que je sois radié en fait de l'armée. L'armée, ils ont refusé. Donc c'était un petit peu, ça commence un peu négatif. Il fallait être radié pour avoir un travail. Ben, j'étais militaire à la base. Et alors? En fait, ouais, j'étais engagé élève officier, c'est 25 ans de carrière, c'est énorme. Le problème, c'est pas ça. Moi, j'étais engagé à 18 ans. Pourquoi? Parce que j'aime le pays, j'aime l'armée, je suis patriote. Je voulais faire quelque chose à mon pays. En même temps, j'aimais l'aviation en fait. Sauf qu'ils m'ont cassé, le bled en fait. Ils m'ont tellement cassé. Ils m'ont cassé. Bah en fait en 95-96 j'étais parmi les premiers à Tafraoui, école, je me rappelle le nom, école de l'armée, bon je me rappelle le nom. École d'aviation militaire de Tafraoui. De Tafraoui, d'accord. Donc ils m'ont bâclé dernière minute, donc j'avais une bourse en Russie pour 5 ans. Donc dernière minute, ils m'ont dit prépare les passeports, les machins, ah bon on était contents. Faites-nous qui m'a chouchoura, le couscous, ça marche. Donc, à la dernière minute, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui sont passées donc, à l'intermédiaire de pistons, comment on s'est fait bled. C'est ça en fait. Ce qui on a fait des pistons. Et si je veux dire un truc, en France, c'est le piston aussi, c'est la même chose. Moi, je dirais que l'Algérie a l'hérité de la France en fait. Le piston à la base, il vient d'ici. Sauf que là, il est dans les coulisses. Le bled, c'est texto en fait. Le bled, c'est texto. Mais le bled, franchement, regardez confiance, regardez confiance. On a confiance, heureusement, on a confiance. En tout cas, c'est bien de partager. On va poser la question à madame. Barakallahu fik. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, je vois que vous avez le symbole du 17 octobre. Mon mari, Alexis Violet, Jean-Michel Mention, qui en 1961, avec un copain qu'il avait qui était le père de Juliette Binoche, ils ont peint ça, la nuit où ça s'est passé. Ça a été effacé, mais il y avait un journaliste de l'Humanité qui avait pris la photo et la photo a été retrouvée bien après. Et depuis, il y a tous les ans cette commémoration, depuis qu'on a retrouvé cette photo, il y a tous les ans cette commémoration jusqu'à ce que, effectivement, tout le monde sache ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a acheté des centaines et des centaines d'Algériens dans la Seine et qui étaient venus du bidonville de Nanterre manifester totalement pacifiquement. Ils étaient partis du bidonville de Nanterre. Et moi je l'ai connu le bidonville de Nanterre, j'allais à la fac, on traversait depuis le pont Puteaux des kilomètres et des kilomètres de bidonville. Et ils ont manifesté. Donc c'était des logements insalubres. Pacifiquement, ils ont été chopés, s'il n'y avait pas Papon comme préfet, ils ont été chopés par les flics et jetés dans la Seine. Voilà ce qui s'est passé. Les flics algériens ou français? Français. Ah. Donc les policiers français ont jeté à la Seine des Algériens pacifiques, c'est ça? Voilà. Et pourquoi? C'est quoi le motif? Tout simplement, Papon, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils manifestent. Voilà. C'était interdit de manifester? Je ne pense pas que ce soit interdit de manifester. En tous les cas, eux, ils étaient venus dans la Seine. On était juste avant le début, effectivement, de la guerre d'Algérie. Hein, voilà. De la fin de la guerre d'Algérie, 62, c'est-à-dire que les Français perdaient du terrain, puisque De Gaulle, en 62, voilà, a dit bon, bah, maintenant on arrête. Et que je suppose que, voilà, je veux dire, il y a eu cette revanche-là. Vous dire, moi, je ne suis pas dans la tête de Papon, mais je sais ce qui s'est passé. Donc, qui était le préfet de police de Paris. Le préfet de France, et voilà ce qu'il a fait. Et il a fait ça, voilà. Et ça a été complètement caché par le gouvernement français pendant ça a été masqué complètement. On a masqué complètement cet événement. Et à l'époque, quelle était la réaction du peuple français par rapport à ces événements? En 61, je n'étais pas à Paris encore. Oui. Mais dans les actualités. Ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su ce qui s'est passé là. Ils n'ont pas dit aux Français ce qui s'est passé? Non, absolument pas. C'était caché? Ça a été caché pendant des années. Personne ne su. À part, il y a eu probablement un ou deux articles dans l'Humanité, mais Journal communiste. Mais ça a été complètement masqué, quoi. Donc il y avait une volonté de ne pas révéler à l'opinion publique française les événements du 17 octobre 61. Ça a été complètement masqué.
Et ça ne fait que quelques années. Je crois que c'est il y a 2 ans, que François Hollande a fait une déclaration pour, à l'occasion de cette commémoration. Hein. Voilà. C'est comme l'assassinat de Audin. Hein, voilà. Maurice Audin, oui. Voilà. Jeune professeur de mathématiques. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Non, mais merci pour votre témoignage. C'est son mari qui a fait ça. Voilà. Ouais, c'est lui qui le Alexis dire, Violet, Jean-Michel Mention. Jean-Michel Mention. MENSION. Voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour ce travail artistique. يعطيك الصحة comme on dit chez nous. La vie est normale. Merci. وبنت البلاد السلام عليكم نزول toujours là ما شاء الله ها. Vous êtes pieds noirs, madame? Non. لا هنا. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci avec ça. Merci pour votre débat que vous avez eu la dernière fois. Vous êtes resté calme et vraiment bien parlé. C'est gentil, Et merci j'étais beaucoup. contente de vous avoir entendu comme ça. Barakallah. Pour une fois, on a quelqu'un qui parle bien. On essaye. Et qui dit- Oui, mais ils n'invitent pas les gens qui savent défendre vraiment ce que c'est. C'est pas facile. Vous savez, la France n'a pas trop montré l'image d'Algériens qui maîtrisent le verbe. Oui, Ça leur fait mal au cœur. C'est dommage déjà. Oui. C'est Mais- dommage. Mais c'est le système français depuis très longtemps. Oui, malheureusement. Et voilà, c'est pour ça qu'on va essayer petit à petit de relever le niveau, Inch'Allah. Vous croyez qu'on va y arriver? On va y arriver, Inch'Allah, on va y arriver. Je reste optimiste. J'espère. Malgré tous les obstacles, malgré le machakil, les الواحد يكون عنده l'espoir. Ça fait 40 ans que j'habite ici Oui. et franchement, ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai. Vous avez entendu peut-être le livre qui est sorti là, Inch'Allah, Oui. des 2 journalistes là. Absolument, oui, tout à fait. Voilà. Je comprends, j'ai compris le message. Voilà. Et ça fait vraiment. Pour nous, ça ne nous met pas à l'aise de vivre. On est français, mais on est des demi-français, j'ai l'impression. De toute façon, la France n'acceptera jamais que les Algériens aient les mêmes droits que les autres Français, ça c'est clair. D'ailleurs, Faut pas s'illusionner là-dessus. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit, une cousine ce matin qui est infirmière. Oui. Elle m'a dit, même les soins, ils sont à 2 vitesses, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, bah, c'est dommage. C'est triste, hein. C'est triste. Oui, il y a beaucoup de policiers là tout d'un coup. Là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je les... Pourquoi il y a autant de policiers? Je les ai vus. Pourtant, il n'y a rien, c'est calme. Très calme. Parce qu'il y a des journalistes là-bas. On est pacifiste, Oui, oui. comme d'habitude. Incroyable. Très bien. Mais il ne faut pas qu'on soit nombreux. Il n'aime pas qu'on soit nombreux, c'est ça? Oui, voilà. Quand il y a 1 ou 2 personnes, ça va, mais Ouais, quand il y on est un peu plus, ça va pas, il se fâche. Hein. Merci, c'est gentil à vous. Barakallahu fik. وين نروحوا الواد ولا كيفاه؟ خاطي الواد خاطي عبي تروح الواد ما تروحش الواد علاش تروح الواد شوف بكري كانوا يقتلوا في الواد واليوم راهم يقتلوا فيهم في البحر. Mais il faut qu'aujourd'hui, il faut que cette journée soit consacrée à la mémoire. Ah, il faut que les gens, il ne faut pas qu'il y ait de propagande politique. Pour l'instant, on fait que des témoignages voilà, de des l'époque. témoignages sur le 17 octobre, parce qu'on est là, on est unis, et on est unis pour une seule chose, c'est l'hommage. C'est l'hommage, et on doit travailler dans ce sens, encore mieux dans un proche avenir. À nous coordonner nos actions de façon à ce qu'on soit là beaucoup plus en masse. On a du mal, hein, vous avez vu, hein, c'est pas facile. Oui, Hein. parce qu'il n'y a pas de travail de coordination, de sensibilisation. Aujourd'hui, dans Paris, il y a plus de 50 rencontres sur tout le territoire. احنا les Algériens normalement عندنا حاجة برك اللي بنديروها. Il y a une seule chose à faire, c'est honorer la mémoire des anciens. Voilà, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Et ceux qui pensent Français, parce que nous Algériens, sommes les héritiers de cette mémoire. Et donc nous l'apportons, cette mémoire, et nous allons continuer à l'apporter. Ça fait quand même 35 ans qu'on est là sur le terrain. Pour honorer la mémoire des gens, il faut aussi la transmission de la mémoire. Tout à fait. Et pour transmettre, je donne à tous les jeunes là, parce que dans 100 ans, dans 200 ans, 300 ans, il faut qu'on se rappelle de ce qui s'est passé. Alors je dis à tous les jeunes qui viennent de naître, qui sont encore jeunes, il y a eu 100 morts. Les gens, pour la majorité, jetés vivants. Attendez, je vais... Officiellement 100, mais dans la réalité, 1000. Voilà, je dis ce qui a été sur les chiffres officiels, qui ont été certainement plus.
il y a 100 personnes qui ont été pratiquement jetées vivantes dans la Seine. C'est exceptionnellement grave. Il y avait 100 blessés et 100 disparus. Voilà. Donc il faut les 300, ces 300 Algériens qui sont morts pour rien. Si, ils sont morts quand même. C'est grâce à eux quand même que indirectement Papon, ce criminel, a plié. C'est grâce à eux que l'Algérie, la France a négocié, et c'est grâce à eux que la France a lâché l'Algérie et que l'Algérie a retrouvé son indépendance. Donc ce travail de mémoire est extrêmement important. Juste un correctif, je pense que la France n'a pas négocié, que l'indépendance de l'Algérie a été le véritable résultat de la bataille qui a été menée par des Algériens, tant au niveau politique, militaire et diplomatique. Parce qu'il y a des gens qui connaissent peu l'histoire de l'Algérie, ils pensent qu'à un moment et suite à tel événement où la France, l'exécutif français a fini par s'attabler et accorder l'indépendance. Non, l'indépendance, elle a été acquise parce que nous avons consenti, nous avons payé le prix. Oui, mais parce que la France a perdu tellement de soldats qu'ils étaient obligés de venir à la table de négociation pour justement signer. Et c'est le seul mouvement dans l'histoire de l'humanité, un mouvement de résistance, qui a été jusqu'à pousser ça à témérité, à déplacer le cœur même du conflit au cœur même du système colonial. Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Aucun mouvement. Et donc, et puis quand même, je voudrais aussi dire à tous les Algériens de France, leur dire qu'en 1961, le FLN avait appelé les Algériens à descendre dans la rue. Ils étaient 40 000. Aujourd'hui, on appelle les Algériens, on appelle les gens de la communauté algérienne à descendre pour honorer la mémoire des Algériens. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup, une centaine à peine. Voilà. Donc, ils étaient en force ce matin. Ce matin, il y avait beaucoup on va dire, voilà. Mais à l'époque, le FLN, quand il appelait les gens à descendre dans la rue, personne ne restait chez lui. Tout le monde descendait comme un seul corps pour défendre la mémoire, l'honneur et l'avenir de l'Algérie. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup. Merci Rachid. Merci beaucoup. J'espère qu'on va te voir davantage sur. Moi je viens tous les ans ici à la base. Je sais. Depuis 3 ans. Non, bien avant, quand j'étais étudiant ici à la Sorbonne. Ah ok, d'accord. Oui, mais à chaque fois alors j'ai un petit poème pour un peu traficoté pour l'Algérie. Ceux qui sont morts pour l'Algérie ont que la vienne et glorifie entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère, et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce dans leur tombeau. Gloire à notre Algérie éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux veillants au fort, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. Voilà, c'est pour honorer la mémoire des Algériens. C'est gentil. Je reviens vers vous, à tout de suite. Merci beaucoup. Il te fait du bon honneur, il te fait. Ouais, ça va et vous? Très bien. Super. Je suis algérien, d'origine algérienne. Bienvenue, on est tous algériens ici aujourd'hui. Je prends un selfie avec vous? Oui, bien sûr, avec Super. plaisir. Avec plaisir. Inch'Allah, on va y arriver ensemble. Moi, tout seul, je peux rien faire. Bon courage. Voilà, yatak saha Ria. Barakallahu fik. Merci, c'est gentil. Ma chère militante, alors ça fait quoi 17 octobre 61, 17 octobre 2018? Ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur. Allah yarhamhom, wassa alayhom, et voilà, ils sont morts pour rien. 2019, rien n'a changé au bled. Comment ça se fait ça? 1,5 million de morts et toujours kiff-kiff. Comment ça se fait? comment ça se fait هذوك هم قاعدين يعمروا في لي بونك تاعهم في لي كونت تاعهم في الشكاير في وهي تمشي وخلاص. C'est dommage. C'est comme ça malheureusement. Par contre le nombre de morts il n'est pas inscrit sur. Ah non, ils mettent pas, ils ont peur. Ils veulent pas mettre le chiffre. Ouais.
Ils ne veulent pas mettre le chiffre. Ils ont mis une date, mais pas les chiffres. Ah, tout à l'heure, il y avait une jeune fille, une Française, je pense, et elle était en train de me poser des questions et tout ça. Elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, il n'y a pas de nombre de personnes, il n'y a rien de marqué. Ni nombre, ni les prénoms, ni les noms, ni Wallo. C'est juste une date. Donc, rien n'a été reconnu. Rien, officiellement Wallo. كثر خيرهم كلام شدي Oui, هذا هو المشكل. الكراسة. C'est malheureux. On va demander au chef. Salam alaikum, Haj. Vous voulez dire un petit mot? Oui, bonjour. Vous allez bien? Très très bien, et vous-même? Très bien, Allah alhamdulillah. Je vous suis votre actualité. C'est gentil. Sur Facebook. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Barakallahu fik. Justement, on disait avec Madame Najwa, comment se fait-il, il n'y a pas le nom des morts, le nombre des morts, leur prénom, il n'y a rien pour 17 octobre? Parce que la France ne veut pas donner les archives, ne veut pas donner les noms. C'est clair, c'est pas... Depuis toujours, ils ont refusé de remettre les archives et de même reconnaître le nombre de morts. C'est pourquoi, علاش؟ على ما بغاش تستعرف. Pourquoi ils veulent pas reconnaître? علاش؟ علاه ما عرفتش même ce qu'ils ont fait en Algérie. Les massacres, les enfumades, tout ce qu'ils ont fait n'a jamais été reconnu par la France. Est-ce qu'un jour ils vont le reconnaître? On le souhaite, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Apparemment, ils ne sont pas prêts, parce que ça fait longtemps déjà. Hein. 57 ans déjà. Hein. Ben oui, peut-être qu'on attendra encore 50 ans. Hein. Encore. Normalement, les archives, c'est 40 ans. Normalement. Bien. Donc c'est dépassé. Quel est le retard dès les faits? Pour eux, parce qu'ils se sentent coupables de tout ce qu'ils ont fait aux Algériens et à l'Algérie. Donc c'est le sentiment de culpabilité qui les empêche de dire la vérité. Exactement. D'ailleurs, même jusqu'à présent, il y a des groupes extrémistes qui ne veulent pas reconnaître l'indépendance de l'Algérie, l'autonomie de l'Algérie. Vous voyez sur les tableaux de télévision, sur les plateaux de télévision, tout ce qui se dit contre l'Algérie. Vous voyez par exemple Éric Zemmour, M. Finkielkraut, Lévy. Des pseudo-intellectuels qui monopolisent les espaces médiatiques. Mais ceux qui connaissent la vérité sur l'Algérie, ceux qui peuvent dire des choses sur l'Algérie, ne sont jamais invités sur les plateaux. Donc il y a un boycott médiatique. Exactement. Par rapport à la mémoire collective algérienne. On le voit. C'est pas nouveau ça. Et on ne vous invite pas, vous, pour en parler? Pardon? On ne vous invite pas pour en parler? Jamais. Jamais, hein? Jamais. Qui va vous inviter, M. Nakhaz? Les médias, les journalistes français. Jamais. Voilà. Il parle de liberté d'expression, de démocratie. Mais quand il s'agit de l'Algérie, il n'y a ni liberté d'expression ni démocratie. Voilà. Rien du tout. Pourvu qu'ils sentent que vous êtes algérien, tout revient sur le... Tout se complique. Tout se complique. Et ça avance en compliquant. Hein. Pas en s'améliorant, ça avance en se compliquant encore plus. Donc la situation ne va pas s'améliorer dans les années à venir? Pas du tout. Enfin, c'est mon opinion. Hein. Oui, mais c'est votre opinion qui nous intéresse. C'est mon opinion. Moi, je suis pessimiste. C'est pas dans leur intérêt, ça c'est clair, c'est ni dans l'intérêt de la France, ni l'intérêt de ceux qui gouvernent en Algérie, tout simplement. Voilà, chacun a trouvé son compte et voilà. On va interroger... Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Donc vous voulez avoir votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé le 17 octobre 61? Je vois qu'il y a tous les drapeaux là. Oui, Au bout de combien de temps à peu près? Plusieurs années après. Ah bon? Vous n'étiez pas au courant à l'époque de l'événement? Non, parce que quand on était en Algérie à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone portable, etc. Il y avait les actualités. Les actualités qu'il y avait, c'est pas par ce biais-là qu'on pouvait apprendre des choses. On voit que vous êtes beaucoup plus jeune et que vous connaissez, que vous appréhendez les choses aujourd'hui avec de cette
Manifestation du 17 octobre 61 à Paris. Tout à fait. Mais c'est quand même le FLN de France a quand même organisé. C'est qui l'a organisé? Vous avez des noms? Comment? Vous avez des noms? Non, c'était le Arby et toute la direction qui était entre Paris et l'Allemagne, qui dirigeait la Fédération de France du FLN, et en particulier ceux comme Maud Clichy et compagnie, qui étaient les responsables locaux du FLN sur place. Donc il y avait des Français d'origine qui faisaient partie du FLN algérien ici à Paris. Il y avait dans le FLN, y compris local, il n'y avait que des Algériens. Il y avait par exemple à Renault-Boulogne-Jancourt, il y avait un soutien de la CGT aux Algériens syndiqués et aux travailleurs là-bas, mais par exemple pour cette manifestation, le FLN avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun autochtone, aucun métropolitain dans la manifestation. Français d'origine, oui. Ils avaient juste demandé à un certain nombre comme Herviot, etc., d'être sur le parcours pour voir ce qui se passait et pouvoir témoigner par la suite. Mais pourquoi ils ne voulaient pas qu'il y ait des Français d'origine lors de la manifestation? L'important, c'était de démontrer que le FLN était très écouté et dominant dans la population algérienne en France, et en région parisienne en particulier. Et ce qui a Donc été même la CGT voulait avoir cet objectif, partager cet objectif? Comment? Même la CGT voulait démontrer... Mais non, la CGT n'était pas partie prenante dedans. Mais elle a soutenu. Elle a soutenu, elle soutenait les revendications des Algériens pour une bonne part. Mais du mouvement de libération nationale pour pouvoir surveiller, voir ce qui se passait et pouvoir témoigner ensuite. Très bien. Et donc vous avez découvert ça quelques années plus tard, c'est bien ça? Oui. Parce que toutes les informations, sauf l'humanité, mais qui ne paraissait pas en Algérie, il y avait peu de journaux métropolitains qui pouvaient arriver jusqu'à Alger, jusqu'en Algérie. C'est que les postes de radio étaient très rares, même les radios. Il n'y avait pas de télévision en Algérie à ce moment-là. Les postes de radio, il y avait quelques postes de radio, mais très peu. Et il y avait Radio France, Europe 1 et Luxembourg qui émettaient sur les radios. Il n'y avait pas d'autres postes de radio à cette époque. J'entends. Alors par exemple, le 17 octobre 61, vous étiez donc à Alger, à la Villa Suzili. Comment ça se passait sur le terrain là-bas? Le terrain là-bas était compliqué parce que j'ai regardé dans les archives qui ont suivi. Il y a une dizaine d'années, j'ai regardé les archives de... Moi, je parle de vous, oui, votre regard à ce moment-là, pas les archives, vous. Je vous les expliquer. Quand on regarde les archives de cette époque-là de l'armée, on constate que si vous connaissez un petit peu Alger, entre Deir el Massoul, le Clos Salambier, Bellecour, Hama, dans ce quartier qui est qu'une petite partie d'Alger, il y avait en moyenne 7 attentats par jour dans ce quartier. En 61, pas en 57, je veux savoir en 61. Entre juin 61 et mars 62, dans cette période-là, sur ce secteur-là, il y avait 7 attentats par jour de moyenne. Si vous permettez, monsieur. Et donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les archives, c'est ce que vous avez vécu en tant que témoin oculaire. Faites des réponses à ma place. Non, c'est des questions ouvertes. Laissez-moi répondre. Oui, non, parce que vous parlez des archives. Moi, ce n'est pas les archives qui m'intéressent.
C'est pas l'historique, c'est votre regard à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des attentats? Mon regard, c'était le jeune militaire qui était là-bas contre son gré et qui constatait qu'il y avait une insécurité complète, permanente, et qu'il y avait des attentats nombreux et tous les jours, dans lequel le FLN contrôlait la population algérienne à 99%. Alors je ne parle pas de contrôle. Est-ce que vous avez vu de vos propres yeux des attentats du FLN en 61? Évidemment. Je ne parle pas de 57, hein. Je ne parle pas de la bataille d'Alger, je parle de 61, 62. Évidemment, quand je vous dis qu'il y en avait 7 autour de... Ça, c'est les archives, c'est pas vous. Écoutez, c'est pas la peine, vous faites la réponse pour moi. Non, je vous écoute avec beaucoup d'attention, Je vous dis, quand on sait, entre ce qu'on ressent sur le champ et ce qu'on constate dans la réalité des chiffres qui sont, on voit quand vous êtes sur place, vous n'avez pas le nombre d'attentats. Vous êtes, en plus, comme vous êtes à une place et vous ne vous déplacez pas, vous n'avez pas la mesure complète de ce qui se passe. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Donc à l'époque, vous ne saviez pas combien il y avait d'attentats. C'est après, dans les archives, que vous avez découvert. C'est bien ça. Je ne peux pas savoir le nombre à ce moment-là. Personne ne sait le nombre. Il n'y a que l'armée qui pointe les attentats quand elle est informée qu'il y a un attentat à un endroit donné à ce moment-là. Est-ce qu'on vous le communiquait en direct à l'époque? Oui, j'entends. Ce qui m'intéressait, c'est vous en tant que soldat. Est-ce que l'armée vous donnait ces informations ou alors vous les avez découvertes beaucoup plus tard? C'est pas l'armée ne donnait pas d'informations sur cette question. Elle gérait la question. Il y avait l'état-major qui pouvait donner certaines informations qui étaient très filtrées. Les informations dont vous évoquez au cinéma qui pouvaient être données à cette époque, quand il y avait un film, il y avait des séances d'information avec les images avant les séances de cinéma. C'était l'armée pour l'essentiel qui donnait les informations qui se passaient en Algérie. Mais ce n'était pas les journalistes qui le faisaient. Parce que du côté algérien, nous on sait qu'il n'y avait pas d'attentat après 57. Comment? Il y avait du côté algérien. Ouais. Après la bataille d'Alger, il y a eu très très peu d'attentats à Alger. Non, il y en a eu beaucoup. Il n'y en a pas eu 7 par jour. Ils ont changé de nature. Le problème, c'est qu'en 57, la bataille d'Alger, il y a eu des attentats assez aveugles, comme les attentats au lampadaire, les attentats du bar de la Corniche ou des choses de ce genre-là, oui, qui visaient aveuglément, j'allais dire, toute une population. Après, avec l'intervention de Germaine Tillon, avec... c'est un truc, le responsable des FLN d'Alger, il y a eu un accord de fait qu'il n'y ait plus d'attentats aussi meurtriers de ce genre aveugles. Donc là, effectivement, ça a changé les types des attentats, mais il y a eu toujours des attentats nombreux, y compris par rapport à ceux qui soutenaient la position française, même des Algériens qui soutenaient la position française, ou par rapport à des boutiques de pieds noirs qui soutenaient, etc. Il y a eu toujours des attentats nombreux dans cette période. C'est pas parce qu'il y a eu un changement et un truc